जय भीम नमो बुधाय। अज दे स्पैशल गैसट एपीसोड दे विच आपां उस शायर नूं, उस गीतकार नूं, उस हस्ती नूं मिलना है जिन्हें ये गीत कलमबंद किया, लिखिया। यह गीत बहुत उपम मैसेज दे रहा है, एक तरह का एक सुनेहा पूरे जगत नूं, बल्कि जे मैं कहता कि इन्हां दा हर लिखिया गीत या कविता एक सुनेहा भरपूर हुंदी है। आओ सब तो पहला आपां जियां कहिए खुशबिंदर बिल्ला जी, जिहड़े कि बहुत अजकल दे दौर विच मिशनरी गायकां चों सब तो सरमौह हन। बिल्ला जी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद कांशी टीवी ते। हाँ जी, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत तुहाडा अपने महेश साहब। अज जिहड़ा आपां गीत सुनिया जी सर जी, इस गीत दे करके अज दुनिया च तुहाडा बहुत बड़ा नाम बनया है, बहुत तुसीं चर्चा दे एक तरह थोड़ा जिक्रयोग ना हो गया सारे पासे। हालांकि तुसीं पहले भी बहुत कुछ वधिया लिखिया और वधिया प्रचलित भी होया, लेकिन क्योंकि करोना करके बाबा साहब का जन्मदिन जो आम तौर पर सोशल मीडिया पर मना होया ज़्यादा तौर पर, इस करके हर पासे थोड़े नाम की जी चर्चा हो रही है। इस मकबूलीयत नूं लैके सब तो पहले तो साडा स्वागत कबूल करो। तुसीं दसो भी किद्दां महसूस करदे इस गाने की इन्नी शोहरत गाने नूं मिली और तुहानूं भी मिली और फिरोज खान नूं भी मिली है, तुसीं किद्दां महसूस करदे हो? जी सब तो पहला तो मैं तुहाडा महेश साहब बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने कांशी टीवी के थ्रू मैनू इस लायक समझिया, क्योंकि मैं समझदा कि तुसीं मैनू लायक इसे करके समझिया कि तुसीं एक खुद शायर हो और शायर दी भावनावां नूं एक शायर बहुत अच्छी तरह जानदा हैगा। तो मैं बहुत ज़्यादा तुहाडा धन्यवाद करदा। तो जिहड़ी इहदी मकबूलीयत हैगी गीत दी, ये हले अपने जानी कि अर्ली एज दे विच हैगा गीत, सिर्फ इहनूं वीक खंड ही हले होया हैगा। तो यूट्यूब के जरिए यह गीत, क्योंकि जिहड़े इन्हां दे सिंगर हैगे आ वो काफ़ी एक नामवर सिंगर हैगे आ, फिरोज खान साहब, और जिहड़ा इन्हां दा वीडियो गीत दा तैयार किया गया वो भी काफ़ी नामवर साडे साथी हैगे आ। तो जिन्हां ने म्यूजिक दिता वो भी काफ़ी नामवर साथी है, सारे सारे एक बड़ी टीम सीगी, बड़ा उपराला सीगा और ये कई जिहड़ी दौरां दे विचों लंघ के गीत बनया। तो ये जिहड़ी मकबूलीयत दा मैं जिहड़ा सेहरा जिहड़ा बनदा हैगा वो बाबा साहब दे मिशन ते ही मैं रखदा हैगा, क्योंकि अगर बाबा साहब दी जिहड़ी लिखी कोई गल असी ना पढ़ी हुंदी तो शायद मैं नहीं समझदा कि मैं इदा वड्डा यह जिहड़ा गीत जिन्हों अज यूट्यूब के उत्ते तकरीबन एक वीक दे विच ही 1 लाख तो उत्ते लोगों ने इहनूं देख लिया हैगा। तो वो इसे करके हो सकिया कि ये बाबा साहब की देन। ਆਪਾਂ ਨਾ लफ्ज़ सोशल मीडिया वरतना पर्टिकुलर तौर पर किसी भी कंपनी का ਆਪਾਂ ना यूज़ नहीं करना। अच्छा, दूसरी गल कि जिहड़ा ये गीत आ मैं आप ये महसूस किया कि गीत का जिहड़ा कॉन्सैप्ट आ जी 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 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਜੀ 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 ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। पर जिहड़ा एक उदों पहला एक मामा ने उत्थे एक मोर्चा लाया सीगा, उहदे विच ज़्यादा जिहड़ा शुरू कीता सी वो मुस्लिम मामा ने एक उत्थे लाया सीगा मोर्चा दिल्ली दे विच। ठीक है। तो वो उत्थों मैं थोड़ा काफ़ी प्रभावित सी ते मैं देख रहा सी भी जिहड़ी एक साडी असी की करदे जे इस रैबर नूं असी मंनदे आ, असी बजाए उन्हां दी विचारधारा रैबर दी फैलाउण दी असी उहनूं समेटण लग पैंदे आ। ये साडा, ये मेरा, ये कल्ला ही मेरा, मेरे इस घर का, इदां असीं करन लग पैंदे आ। तो मैं जो उत्थे वो देखिया तो मैनूं महसूस होया भी देखो जिहड़ा मुस्लिम भाईचारा साडा हैगा वो बाबा साहब दीयां फोटोआं लैके बाबा साहब दे नारे लग रहे, बाबा साहब दी गल कर रहे आ, और भारत दे विच सरकारां भी जिहड़ियां जे यूपी दे विच साडीआं बणीआं हैगीआं तो उत्थे बहुत वड्डी मुस्लिम भाईचारे दी देन हैगी आ, तां सरकारां बणीआं हैगीआं। तो बजाए इस दे कि यह कई जने बाबा साहब कल्ले साडे ही आ, जिन्ने चाहे कोई भी रहबर जे गुरु रविदास कल्ले साडे, इदां एक पासे आपां कहंदे सारी दुनिया दे आ। तो मैं उदों लिखिया सी तो मेरे विचार च ये आया सी भी ये जिहड़ा मुस्लिम भाईचारे का भी जिद्दां ये 5 वेले नमाज़ पढ़दा
ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5 ਵੇਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਲਈ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਥਾਪਿਤ ਗਾਇਕ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਜੀ ਜੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ, ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗਾਇਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਲੱਪਣ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੱਖਣ ਲੋਹਾਰ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਿਆ, ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੱਖਣ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰਲ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਟੀਮ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲੇ ਕਰ ਚਲੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤਕਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵੇ ਮਨ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਟੈਲੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਬੁਲ ਹਮਟਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੱਲਿਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਣੀ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਆਂਢੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੁੱਧਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੁਆਂਢੀ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਧੜਕਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਨੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ।
ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਧੜਕਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਨੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਯਾਰੀ ਪਾਉਣ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਕੀ, ਯਾਰੀ ਪਾਉਣ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਕੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਊ ਤਰੱਕੀ, ਮੋਢੇ ਨਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਚੱਲਣ, ਵੇਖੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਧੜਕਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਨੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਕਈ ਲੀਡਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਫੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੋ ਕਈ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਨਾ ਏਕਾ ਚਾਹਵੇ, ਲੀਡਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਲੀਡਰ ਜੋ ਨਾ ਏਕਾ ਚਾਹਵੇ, ਵਿੱਚ ਚਰਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਖਾਨ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਧੜਕਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਨੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਬੇਗਾਨਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਏ ਗੁਆਂਢੀ, ਬੇਗਾਨਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਏ ਗੁਆਂਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਆਈ ਦੀ ਹਾਂਡੀ। ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਇਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਸਨਲੀ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਗਾਨਾ ਵੀ ਜੇ ਹੋਏ ਗੁਆਂਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਆਈ ਦੀ ਹਾਂਡੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਧੜਕਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੇ ਰੋੜਾ, ਮੁੱਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੇ ਰੋੜਾ, ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੌੜਾ, ਉੱਚੀ ਕਰ ਲੋ ਸ਼ਾਨ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਧੜਕਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਨੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਬੀਜ ਉਖੇੜੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਬੀਜ ਉਖੇੜੋ, ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਘਰੇ ਨਵੇੜੋ, ਰਾਗ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇੜੋ, ਇਹੀ ਮਤ ਮਹਾਨ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਧੜਕਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਖੁਸ਼ਬਿੰਦਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਹੀਲਾ, ਖੁਸ਼ਬਿੰਦਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਹੀਲਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣੂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੀਲਾ, ਸਦਾ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ, ਮੈਕੂ ਇਹ ਗੁਲਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੇ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਧੜਕਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਨੋਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜੀ 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 ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ, ਉਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਿੰਗਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੀਤ ਗਵਾ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੀਤ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁੱਧਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲਿਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਲਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਰਲੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੇਖਕ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨੂੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਔਖਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਦੇਵਾਂ,
ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਜੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਏਜ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾਈ ਦੇ ਸੀ ਗੀਤ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਉਮਰ 'ਚ ਜੋ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਲਚਰਲ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਸਲੀ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਭਣਾ ਪਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗਾਣਾ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਗੀਤ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਚਰਲ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਸ਼ੀਰਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਗੀਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵੀਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 2 ਵੀਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੀਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੀਟ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10-15 ਵਾਰ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਉੱਠਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਜੁੜੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੇ ਘਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਿਆਰ ਵਧੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਵੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਗੀਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਮੈਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਬਸ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲੱਦਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਸੰਗੀਤਕ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਆ? ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੌੜ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜੀ 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 ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੀਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹੀ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਬਸਪਾ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਤਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਉਣੇ। ਤਾਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਟੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਗਾਈ ਜਾਓ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਗਾਉਣਾ 2-4 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਉੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਯੋਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਬ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਬਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਟ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਉਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੋ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਵਰਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੋਚ, ਇਸ ਪੋਇਮ ਦਾ ਮੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ ਕਿਰਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਓਕੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਕਿਰਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੌਮ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਪੇ ਦਲਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨੇ ਕਮੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗੀ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਮੀਆਂ ਹੀ ਗਮੀਆਂ। ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਨੇ ਕਮੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗੀ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਮੀਆਂ ਹੀ ਗਮੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਭੁੱਖ ਵੇ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰੁੱਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਈ ਕੌਮ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਪੇ ਦਲਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ। ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਟਕੇ ਟੋਕਰਾ ਵਿਕੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ, ਜੁੜ ਗਏ ਗੋਡੇ ਤੇਰੇ ਬਹਿ ਬਹਿ। ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਧ ਮੋਈ ਕੌਮ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਪੇ ਦਲਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ। ਏਕਾ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਖੀਂ, ਪੈ ਗਈ ਆਦਤ ਖਾਣ ਦੀ ਮੱਖੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਰੋਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਰਦਾ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਗਈ ਕੌਮ ਚੋਂ, ਜਾਂ ਗੁੰਗੀ ਹੈ ਹੋਈ ਕੌਮ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਪੇ ਦਲਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ। ਕੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜੋ ਹੱਥੀ ਛਾਵਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਿਲ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ। ਕੀ ਹੁਣ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮ 'ਚ ਮਰਦ ਹੀ ਘਟ ਗਏ।
ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਨਾਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕੌਮ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਬੇਦਲਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ। ਕੀ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਓ, ਭੀਮ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਓ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ਼ਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਓ। ਭੁੱਲ ਗਿਓ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੂਆ ਲਾ ਲਿਆ ਡੇਰਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤ ਤੇ ਨਰਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਢੋਈ ਕੌਮ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਬੇਦਲਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਕੌਮ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ, ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟਣ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣ ਲੱਪੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਲੱਭਿਆ ਆ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਜਵਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਭੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲਾ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਿਸਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਭੁੱਖ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ, ਖੁਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੀ ਕੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚਾਹੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੀਤ ਪਪੂਲਰ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਜਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੁੜਦੇ ਆ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇੱਦਾਂ?
ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਆਮ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫੋਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਫ੍ਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, 4 ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੀਤ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੀਤ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਗੀਤ ਕੱਢਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਟਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਆ ਵੀ ਗੀਤ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਗੀਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਬਸ। ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਣਵੇਂ ਨਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਗਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਲਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਔਲਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਧੀ। ਹਾਂ, ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਧੀ। ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਧੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਧੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਪਿਓ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧਿਆਂ ਮੇਵੇ ਛੇਵੇ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਪਿਓ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧਿਆਂ ਮੇਵੇ ਛੇਵੇ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈ ਜਾਏ ਯਾਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਧੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਲੀ ਧੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੁਗੜ ਸੁਆਣੀ, ਕਰੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾ ਜਾਏ ਪਛਾਣੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਧੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੁਗੜ ਸੁਆਣੀ, ਕਰੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਨਾ ਜਾਏ ਪਛਾਣੀ। ਦੇਵੇ ਅਕਲਾਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਧੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਡੋਬਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਧਰੇ, ਡੋਬਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਡੋਬਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਧਰੇ, ਡੋਬ ਦੇਣ ਸੁੱਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਬਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੇ ਕਿਧਰੇ, ਡੋਬ ਦੇਣ ਸੁੱਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣ ਬਣਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬਣੀਆਂ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਧੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਦੁੱਖ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗੇ
ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਮਾਪੇ ਹਾਰਨ ਜੋ ਔਲਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਦੁੱਖ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਮਾਪੇ ਹਾਰਨ ਜੋ ਔਲਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਖ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੇ ਛੱਡਦੇ ਬੁੱਲੀ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਧੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਜਬੂਰ ਆਦਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਜਬੂਰ ਆਦਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੁੱਖ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਜੇ ਪੈ ਜਾਏ ਖਾਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਧੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਮਾੜਾ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਚੀਜ਼ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਧ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹਾਰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਓ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਆ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, 2 ਰਹਿਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ 3 ਗੀਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। 2 ਰਹਿਬਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੁੱਧਾ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੀਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੱਲੇ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਓਰ ਬੁੱਧਿਸਟ ਗੀਤ ਹੈਗਾ, ਪਿਓਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਿਓਰ ਧੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧੰਮ ਦਾ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਮੇਰਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੰਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧੰਮ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਧੰਮ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਹੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੀਤ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਮੱਖਣ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਲਹਾਰ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗੀਤ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਗੀਤ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੌਲੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਰਾਈਟਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟ ਵੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨਾ ਲਿਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਗੀਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੀਤ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਯੂਪੀ ਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 130ਵੇਂ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 2 ਸਕਿੰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਣੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਓਪਨ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗੀਤ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਿਰ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ।